Hello everyone, welcome back to the brand new video of Crick Kinetic. I am King Shukroy and in today's video we will be talking about IPL retention and releases. I am here with a special guest, my friend Ayushman Pal aka Boom will be making this video with me. Hi, my name is Ayushman, and in today's video, I am parting with Kingshuk to discuss the release and retentions of players for the 2026 IPL edition. We will go step by step with each team being a segment so it will be an interesting topic to be discussed. So without wasting any time, let's jump right into the video. Only one thing to say that is I will be talking in Bengali in this video and Ayushman will be talking in English to because we want to make this video a multilingual one. Starting off with my hometown, Kolkata. The city of joy gave a lot of reasons to be sad last season, but this time the management seems determined to change the fact. The buzzing news roaming about this team is the release of the man with a mammoth signing last season, which was Venki Iyer. With his departure, KKR would get a hearty 23.75 crore into their purse. Other releases include the underutilized Mayank Markande, hot and cold Quinton de Kock, not so much impactful Moeen Ali, ineffective Spencer Johnson, and Enric Nokia. After all these releases, KKR would have a good purse to go into the trade window and the mini auction. Now they are eyeing for the big fishes like David Miller and who would give them a solid middle order batting option, preventing their middle order collapses. They are also looking to sign Aussie all-rounder Cameron Green. They surely need a death over specialist, which is approved by many experts. So we can bleakly predict a solid playing 11 with Sunil Narin and another solid foreign opener likely to replace Quinton de Kock and could give the team an explosive start. With the captain Rahane in the third and Green would probably play at number 4, Rinku Singh at number 5, Green at number 8. Amount of flair at Miller at number 6. The pace bowling seems pretty raw with Harshit Rana and Weber Baroda. So they need a reliable foreign pacer which remains a never solving problem in KKR's 11. The spin attack is sorted with Varun and Nareen. Miller, so they will hunt for an opener to pair with Nareen and replacement of Enric Nokia who they released in the mini auction. তো যেমনটাও বললো যে আহ, এই কিছু যে ও পয়েন্টস গুলো বললো যেগুলো কেকেআর এর খুবই দরকার 2026-এর আইপিএল এ ভালো করার জন্য। কেকেআর আমরা জানি কলকাতা নাইট রাইডার্স, আমি যেহেতু একজন আমি ও সবাই যারা কলকাতায় থাকে তাদের জন্য একটা ইমোশন এই টিমটা। তো 2024-এ একটা খুব সলিড টিম নিয়ে কেকেআর নেমেছিল মাঠে আর দুর্দান্ত ক্যাপ্টেন্সি শ্রেয়াস আইয়ার আর বাকি একটা দুর্দান্ত সলিড টিম ছিল, সেই সলিড টিমটাই আবার আমরা চাই। হয়তো শ্রেয়াস আইয়ারকে আমরা আবার পাবো না টিমে, কিন্তু এই অ্যাটলিস্ট এই বছর তো পাবো না টিমে, কিন্তু বাকি তার থেকেও আমরা চেষ্টা করবো যে আজিঙ্ক্য রাহানে ক্যাপ্টেন শেখার, তার থেকেও আমরা মানে ওনাকে নিয়েও আমরা চাইবো যে ভালো একটা আরো টিম, ওরকম একটা টিম বানানো যায়। যা এখন অব্দি যা প্লেয়ারদের লিস্ট বেরিয়েছে, যারা রিলিজ করা হয়েছে তাদের মধ্যে থেকে আমি বলবো অবভিয়াসলি কেকেআর এর টার্গেট করা উচিত ক্যামেরন গ্রিনকে। যেমনটাও বললো, ক্যামেরন গ্রিন একজন রিলায়েবল, ভালো ভালো ফর্মে আছেন, একজন ভালো অলরাউন্ডার, বল নিয়ে উইকেটও নিতে পারেন আর ব্যাট তো দুর্দান্ত ব্যাট করতে পারেন। 2 বছর আইপিএল খেলেননি, তাই জন্য তাকে উনি ডাইরেক্টলি অকশন পুলে নেমে যাবেন, কোনো টিমের উনি এখন প্লেয়ার নন। এছাড়াও যদি দেখতে দেখা হয় রচিন রবীন্দ্র, ডেভান কনওয়ে এদেরকে সিএসকে রিলিজ করেছে, তো রচিন রবীন্দ্রকে অ্যাটলিস্ট আমরা টার্গেট একটা মানে পয়েন্ট আউট করতে পারি, বিকজ রচিন রবীন্দ্র দেখতে গেলে আগের সিজনটা হয়তো অত ভালো যায়নি, বাট হি ইজ এ গুড প্লেয়ার, প্রিটি গুড প্লেয়ার। তো আমার মনে হয় ওনাকে কেকেআর টার্গেট করতে পারে।
এছাড়া ডেভিড মিলারও বললো, ডেভিড মিলার আহ, একটা ভালো রিলায়েবল সাউথ আফ্রিকান এক্সপিরিয়েন্সড ব্যাটসম্যান যে ভালো ফিনিশিং করতে পারে। ওনারও আগের সিজনটা অত ভালো যায়নি, সব ম্যাচ খেলেন উনি, হয়তো ওই জন্য ওনাকে এবছর রিলিজ করা হলো। বাট আই থিঙ্ক কেকেআর ভেবে দেখতে পারে, যদি একটা মিডল অর্ডার ভালো বানাতে হয়, একটা ভালো ফিনিশার লাগে, ডেভিড মিলার ইজ আ গুড ওয়ান। এছাড়াও রমানদীপ যখন রয়েছেন, তো সেখানে মনে হয় আমার যে অবভিয়াসলি মিলারকে নেওয়া উচিত স্কোয়াডে। এছাড়াও রিটেন করে রোবমান পাওয়েলকে রিটেন করা হয়েছে, এটাও আমরা হতে পারে দেখতে পারি যে মিলারের জায়গায় হয়তো বা আহ, রোবমান পাওয়েলকে খেলানো হতে পারে অ্যাজ আ রিপ্লেসমেন্ট অফ রাসেল। সো এবার ওদের কেকেআর এর ম্যানেজমেন্টের থিঙ্ক ট্যাঙ্কটা অ্যাকচুয়ালি প্রেডিক্ট করা যায় না, বিকজ ওরা এই লাইক ক ক বছরে অনেক কিছু আনইউজুয়াল জিনিসপত্র করেছে যাতে ফ্যান্সরা শক খেয়েছে। তো ওদেরকে প্রেডিক্ট করা যায় না। দ্যাটস দ্য মেন থিং। যাই হোক, জোকস অ্যাপার্ট, এবার নেক্সট টিমে আসছি। কেকেআর নিয়ে তো হলোই, এবার যেটা নেক্সট টিম হতে পারে সেটা হচ্ছে আরসিবি। একটা খুবই মানে আগের বছরে দুর্দান্ত ভাবে খেলে নিজেদের প্রথম ট্রফি জিতলো। এটা ওদের সেকেন্ড সিজন হবে, মানে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন্স, ট্রফি জেতার পর ফার্স্ট সিজন, মানে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন্স হিসাবে খেলবে। তো সেখানে অবভিয়াস একটা হোপস থাকবে তাদের থেকে, বিকজ যা টিম ওদের কাছে আছে সেই হিসাবে ওদের কোনো মানে সবাইকেই রিটেন করলেও মানে যা হবে না, কাউকে লাইক ওদের সেরকম রিলিজ যাদের করেছে খুবই কম লোককে রিলিজ করেছে, আর তাদেরকে আগের বছর খেলানো হয়নি বলতে গেলে। সো আরসিবি হচ্ছে সব থেকে একটা চিল টিম থাকবে এবার অকশনে। মানে 16 কোটির পার্স ওদের কাছে বেঁচে আছে, আমি বলছি একটাও প্লেয়ার ওরা কিনবে না, বড় জোর 3-4টে রিপ্লেসমেন্ট প্লেয়ার হিসেবে কিনতে পারে কাউকে। ওদের যে মেন কোরটা আছে ওরা রিটেন করে নিয়েছে। হুম, তো আমার তো মনে হয় আরসিবি 2026-এর জন্য ফেভারিট টিম থাকবে। একবার রিটেনশন ওদের যা রিটেন করেছে আমি বলে দিই। প্রথমেই ক্যাপ্টেন রজত পাটিদার, বিরাট কোহলি, দ্য গ্রেটেস্ট ব্যাটসম্যান বিরাট কোহলি, ফিল সল্ট, ক্রুনাল পান্ডিয়া, জস হেজলউড, যাদের জন্য মানে আরসিবির বেস্ট বোলার বলতে গেলে, টিম ডেভিড, হিতেশ শর্মা, দেবদত্ত পাডিক্কল, নুমান থুসারা, ভুবনেশ্বর কুমার, জ্যাকব বেথেল, রোমারিও শেফার্ড, সুয়েশ শর্মা, স্বপ্নিল সিং, ইয়াশ দয়াল, অভিনন্দন সিং, আর রসিক দার। এই হচ্ছে আহ কয়েকজন প্লেয়ার যাদের আরসিবি রিটেন করেছে। অ্যাকচুয়ালি বলতে গেলে কোর্টটাকেই রিটেন করেছে। আগের বছর ওদের যা 11 ছিল, তাই 11-এর মধ্যে সব প্লেয়ারই রয়েছে এই রিটেনশন লিস্টের মধ্যে। সো আমার মনে হয় না ওদের অপশনে বেশি কিছু করার আছে বা বেশি কিছু প্লেয়ার টার্গেট করতে হবে, ফিক্সও করতে হবে। ওরা পুরো একদম ব্যালেন্স টিম একটা আমার মনে হয়। এবার এর বিস্তারিত আমার বন্ধু, আমার পার্টনার আয়ুষ্মান আপনাদের ইংলিশে বোঝাবে। Nothing to say about RCB because they have retained most of their squad, but they should look out for a number of backups because if someone injures in this team, then the balance may get disturbed. So that is my opinion. So this was today's video. Hope everyone liked this video. This was our first IPL retention video and first video together. Hopefully we will continue more together ahead. A long way to go ahead. So uh, today for this much, guys. Hopefully you like this video. If you like this video, please don't forget to like, comment, share, and subscribe this channel. Meet you in the next video. This is King Shukra signing off from Cricket Kinetic. Thank you.